Bismillahirrahmanirrahim. What is a journal? A simple definition is given here. A journal is a book of account in which all day-to-day business transactions are recorded in chronological order or in the order of their occurrence. جورنال میگه کتابی است که مسائل روزانه بزنس دو ریکارد میشه. درست؟ به طور مثال واقعاتی که روزانه شما مصرف پرداخت میکنین، عواید دریافت میکنین، فروشات میکنین، خریداری میکنین، هر گپی که میشه اولین کتابی که مسائل بزنس دو ریکارد میشه رو به نام چی میکنه؟ به نام ژورنال یاد میکنه. Journal is a book of account in which all day-to-day business transactions are recorded in chronological order. Chronological order چی معنا میده اصلا؟ Chronological order در حقیقت order of occurrence معنا میده. Order of occurrence چی معنا میده که به مو ترتیبی که به وقوع پیوست به مو ترتیب باید چی شه؟ باید ریکارد شه. For example, transaction happened on January, you have to record on January. Transaction happened on February, you have to record on February. If it happened on March, so you have to record it on March. So this is called what? Chronological order. There's it. Transactions when recorded in the journal is called entry. وقتی که ترانزکشن در ژورنال ریکارد میشه این میره با نام چی یاد میکنه؟ با نام انتری یاد میکنه که ما شما در اولین دفینیشن اکاونتینگ گفتیم اکاونتینگ is the process of recording. این میره با نام انتری یاد میکنه که باز ما قبلا خواندیم که there are two types of entries, can be single entry as well as can be double entry. Single entry is not acceptable but double entry is acceptable. This was the point. After this, the next one is this one itself. A few more points regarding journal. It is a book of account in which transactions are recorded for the first time. اولین کتابی که مسائل داشتیم ما ریکارد میکنیم با نام چی میشه؟ با نام ژورنال میشه. Journal is also known as book of original record or book of primary entry. این برای اوریجینال ریکارد یا پرایمری انتری می یاد میکنه. چرا برای پرایمری انتری یاد میکنه؟ به خاطر که اولین بار دمی ریکارد میشه. اولین بار که دمی ریکارد میشه اوریجینال است. بعدا میتونی از کاپی چی داره بگیری. مثلا مثلا شما برین در یگان دکانا، یگان شرکت‌ها کتابچه که بسیار قاق ماندگی سگ درازراه مستطیل شکل. اینمی کتابچه که وقتی چی میگیرین یک جلوشته میشه تاریخ، یک جلوشته میشه که مثلا مثلا جنس نوشته میکنه، تعدادش نوشته میکنه توتال. اونم هم در حقیقت خودش میتونه چی باشه؟ journal. The process of recording transaction in the journal is known as journalizing. The process of making the journal is called what? Journalizing. مرحله جورنال سازی را اینمی که شما جورنال میسازی را به نام چی یاد میکنه؟ به نام journalizing یاد میکنه. خلاصه پروسه making of journal is called what? Journalizing. اینمی که تو جورنال میسازی را به نام چی یاد میکنه؟ به نام journalizing یاد. Let us check out format of journal. Before to check the format, these are the steps. اگر میخواین که جورنال بسازید اینی مراحل باید چی بکنین؟ باید من نظر داشته باشین. Steps in journalizing the transaction. Number 1, identify number of accounts. که اولی در مثال کار میکنیم. پیش ازی که شما جورنال بسازید اول باید بفهمین که در این جورنال چند دانه اکاونت وجود داره. At least 2 accounts are involved there. But it can be more than that, right? So at least 2 accounts are involved, but it can be more than that. Number 2, determine categories of accounts. How can you determine categories of account? Category of account can be determined based on American approach, or otherwise you can determine it based on British approach. But American approach is simple, so we will follow American approach. After that, determine increase or decrease in the account. پیدا کو که account هایت زیاد شده یا چی شده؟ یا کم شده. و بعد از اینکه انکریز و دیکریز هم اپلای کردیم مرحله چهارم پیدا که اکاونت دبیت شده یا کردیت شده که ما در مثال ان شاء الله واضح می‌سازیم. اینی فرمت ژورنال است 5 کالم داره. How many column? 5 column. کالم اول بر دیت است. یه چی نوشته میکنه in this column date of transactions are recorded. In the second column, this is the second column. In the second column, particular or description. Here we have to record which account become debit, which account become credit. Any account which become debit record first, any account which become credit record second. مگر متوجه باشی با اکانتی که کردت میشه پیشرویش ما تو نوشته میکنیم تو فلانی و بعد از اینکه نوشته کردی با اینی پایینه یک برکتک میگیریم با به نام نریشن یاد میکنیم. نریشن چند یک چی است؟
یک بریف اکسپلینیشن ترانزکشن است که در چی وجود داره. نکست کالمش، کالم سومش به خاطر لیجر فولیو که فولیو خودش پیج معنا میده و صفحه معنا میده. این ادرس پیج است. چرا ما شما اگه یادتان باشه ما خوانیم که first we have to record the transaction in the journal. درست است؟ این مراحل سیکنن جورنال. بعد از جورنال در اکاونتینگ سایکل البته مطلب است. بازی بود کجا رو ریکارد میکنیم؟ لیجر رو ریکارد میکنیم. این حالا اینجا که جورنال ریکارد شد بازی بود میره در لیجر. یکی نمی دیتا با کدام صفحه لیجر انتقال میافه. حالا فعلا ما رو بلانک میمونیم. باز وقتی که دیتا را با صفحه لیجر انتقال دادیم باز پیدا میکنیم که در کدام صفحه انتقال داده شده و رو با چی میکنیم ریکارد میکنیم. Next column is for debit and the last column is for what? For credit. The debit amount debit نشته میکنیم. کدام اکانتی که اینجا دبیت میشه اماونتش اینجا نشته میکنیم و کدام اکانتی که اینجا کردیت میشه اماونتش اینجا چی میکنیم؟ ریکارد میکنیم. پس این بود معلومات مختصر درباره ژورنال. ان شاء الله دیگه دربارهش